après la première vidéo explicative qui parlait des relations internationales de façon générale, aujourd'hui, on entame la deuxième vidéo explicative sur les relations internationales, les relations économiques internationales et évolution du rôle de l'État. C'est très très important parce que les relations économiques internationales n'est que la conséquence. Un État décide de faire une relation ou des relations économiques internationales avec d'autres pays qu'avec l'accord de l'État. Ou l'accord de l'État ne peut provenir que de l'idéologie des personnes qui gèrent l'État ou qui gouvernent l'État. Donc, l'idéologie, les courants de pensée économiques qui ont influencé avec la personne ou avec le parti politique qui gouverne par la suite. On verra comment ça marche. Donc, le schéma plus simple, très simple, un État est gouverné par un gouvernement. Donc, chaque État est gouverné par un gouvernement. Le gouvernement n'est que le résultat de la réussite de certains partis politiques au niveau des élections. Donc, les partis politiques qui réussissent au niveau des élections, ils constituent le gouvernement dans le cadre de la démocratie. Alors, les partis politiques, chaque parti politique a une idéologie propre, que ce soit une idéologie classique, libérale, capitaliste, socialiste, conservatrice, etc. Donc, chaque parti politique, quoi qu'il en soit le parti, a une idéologie déterminée. Cette idéologie كيف ما كتشوفوا في لافليش هي كتبان في لو بروغرام الكتورال ديالو. دابا في لو بروغرام الكتورال تيبان لنا الايديولوجي ديال لو بارتي كي دايره، واش عنده socialiste, capitaliste, il s'intéresse à la société, il s'intéresse aux pauvres, il s'intéresse aux capitalistes, il s'intéresse à l'ouverture, il s'intéresse au protectionnisme, etc. Donc l'idéologie ديالو كتبان في le programme électoral ديالو. Une fois تينجح كيولي هذاك le programme électoral هو le programme gouvernemental، هو اللي كيسير به البلاد. دونك كيبانوا لي زاكسيون. دونك في لو بروغرام غوفرنمونتال كيبان التوجه ديال داك الحكومه كي دايره، واش حكومه ذات الطابع اشتراكي، ذات الطابع ليبرالي، ذات الطابع معتدل، اكسترا. دونك على حساب التوجه. وهادو هما هاد لو بروغرام غوفرنمونتال على حساب التوجه. لو بروغرام غوفرنمونتال هو اللي كيوجه لا بوليتيك انتيريور و اكستيريور دو ليتا على حساب لو بروغرام كيفاش كان، على حساب التوجه، على حساب ليديولوجي. دونك هذيك ليديولوجي كو سو سوا اون ايديولوجي كيفاش كنقولوا لها سوسياليست، كابيتاليست، سا ديبون على ليديولوجي اللي متشبع بها دوك الناس ديال هذاك لي بارتي بوليتيك اللي غادي يساهموا في الحكومه. دونك كيبان التوجه ديالهم في لا بوليتيك انتيريور ولا لا بوليتيك اكستيريور. دونك في لا بوليتيك اكستيريور على حساب التوجه الايديولوجي، الا كان توجه محافظ راهم غادي يحافظوا يديروا لو بروتيكسيونيزم. دونك غادي يكون لا ريلاسيون انترناسيونال فابل، ما غاديش تكون لو بيي كيدخل اون ريلاسيون ايكونوميك انترناسيونال كبيره. باغ كونتخ الا كان كابيتاليست اوفير ويامن بلو ليبر ايشونج وكتبان في البروغرام ديالو اوتوماتيكمون غادي يمشي. دونك باش نفهموا التوجه تاع هاد لي غوفرنور اللي متشبعين، اللي جايين بدي بارتي بوليتيك متشبعين بواحد ليديولوجي، خاصنا نشوفوا لا سورس دو ليديولوجي منين جات. شنو هما دوك لي زيديولوجي؟ لي زيديولوجي ني كو شي اللي قريتوهم بليزيور اني. قريتهم في لا بروميير اني في لانتروداكسيون à l'économie les courants de pensée économique. هذوك les courants de pensée économique, le mercantilisme, la physiocratie, le keynésianisme. دونك هذوك هما سون à la base ديال الافكار اللي عند الاحزاب السياسيه ولا عند المفكرين. لان شنو هو ذاك الحزب السياسي؟ هو فيه مجموعه من الافراد اللي عندهم واحد الكفاءه معينه، قراو واحد التوجه، تشبعوا بواحد الفكر معين كلاسيكي ولا سوسياليست ولا ماركسيست ولا ميركونتيليست ولا هذه، وبقاو يسيروا البلاد. دونك ديجا ملي كنهضروا على لو ميركونتيليزم، لي زاكتور ديال لو ميركونتيليزم كانوا غير ديجا هما لي كونسيي تاع لو سينيور، هما اللي كانوا يعطيو واحد التوجه الفكري اللي مشاو ديفلوباو به واحد التوجه اقتصادي مشى به لو سينيور، مشى pour protéger la nation il doit adopter une politique protectionniste, etc. وهادو كاع كانوا في les autres courants de pensée. وهاد les courants de pensée sont essentiels, très essentiels même
parce que هما qui gouvernent l'idéologie des gouverneurs des États. Donc les États هما qui font la politique ou qui exécutent la politique extérieure du pays sur le plan économique. Donc خاصنا نعرفوا التوجهات ديالهم، وبالتالي التوجه ديال واحد ليطا غادي يبان لنا، غير نشوفوا هذاك ليطا adopté une politique protectionniste نعرفوا متشبع بلو ميركانتيليزم. الا مشى vers une intervention de l'État كنقول هذا التوجه ديالو كينزي، يعني l'approche de Keynes هي qui a développé l'intervention de l'État massif de l'État. Il a qu'un laisser faire, laisser aller, c'est le libéralisme, c'est une théorie libérale. Ou sur la base, il y a les approches qui ne développent pas la relation économique internationale, elle le rôle de l'État d'après les courants de pensée, ce qui nécessite ou justifie l'importance de la compréhension des courants de pensée économique pour mieux comprendre les relations économiques internationales ou qui guident la relation économique, les éléments qui guident, qui sont derrière la prise de décision de faire une relation, de signer un accord ou de ne pas signer un accord. Donc l'évolution du rôle de l'État, très important à comprendre. وغادي يصلح لكم ماشي غير هنا في لونسون دي ماتير، وغادي تشوفوا دابا اوجوردي هادو قريناهم il y a des années et des années. Ils remontent au 16e, 17e, 18e siècle à des théories, mais ils sont valables jusqu'à aujourd'hui. On verra par la suite qui fait qu'ils sont valables jusqu'à aujourd'hui la prise de décision pour les États. Les États décident de faire ou ne pas faire une relation internationale, de s'engager ou ne pas engager dans une relation internationale sur la base des idées maîtrisées et qui alimentent l'idéologie de la personne. Ou l'idéologie n'est que la conséquence de la compréhension, l'adoption des courants de pensée économique. Alors, le premier courant de pensée, ou le courant de pensée, n'est pas un courant de pensée, il n'a pas une école propre. Il n'a pas une école propre parce que le premier qui a utilisé le concept mercantiliste, c'est Adam Smith. On a les classiques pour définir le courant auquel ils vont se poser. Donc, mercanté, le terme mercanté, le premier à utiliser le terme mercanté, c'est Adam Smith pour décrire l'idéologie qui est اللي جا هو pour s'opposer ليها، جا ضدها. دونك لو ميركانتيليزم هما ما كانش عندهم ان كورون دو بونسي، هما غير حركه فيها مجموعه من اصحاب لي كوميرسون ايتترا كي اون ديفلوبي واحد لا دوكترين اللي غادي يمشي عليها لو سينيور كيفاش يجيري لو غوفرنمون ديالو. اون فيرا بار لا سويت لي ريكومونداسيون ديالهم. الوغ لو ميركانتيليزم وبالعربيه كيبان تجاريون، في المصطلح تجاريون كيبان باللي ليطا la richesse de l'État qui est due au commerce, notamment le commerce extérieur, on verra par la suite. Alors, pour les mercantilistes, la doctrine dit que l'ordre, l'État doit intervenir. Intervenir parce que la puissance de l'État réside dans la détention des métaux précieux. l'État الدولة شحال ما كان عندها les métaux précieux شحال ما هي riche، شحال ما هي riche شحال ما هي puissante. وكتقول لك si un pays gagne, l'autre perd automatiquement. Donc il y a un perdant et un gagnant. L'essentiel d'être le plus gagnant, l'État هي اللي تكون gagnant بالنسبة ليها، gagnant avec la détention de l'or, des métaux précieux. Alors comment avoir les métaux précieux? Plusieurs manières. L'exportation et l'importation, toujours la balance commerciale excédentaire. Excédentaire, c'est-à-dire les exportations économisent beaucoup plus aux importations parce que les exportations permettent à l'État d'avoir en contrepartie une quantité de métaux précieux en contrepartie de l'échange, et les importations réduisent parce qu'ils permettent la sortie de l'or et les métaux précieux de l'État. Donc il faut au maximum réduire, sinon limiter les importations et développer les exportations. Alors l'intervention de l'État est obligatoire dans ce cadre, dans cette politique chez le courant mercantiliste, pour d'abord protéger la sortie de l'or de l'État avec une politique protectionniste. L'État doit adopter une politique protectionniste pour empêcher la sortie de l'or et métaux précieux. Deuxième chose, il faut que l'État intervienne en masse au niveau des infrastructures. Que ce soit les infrastructures maritimes, les infrastructures militaires pour développer l'approche de colonisation, l'approche des découvertes. La découverte permet d'avoir des colonies d'aide, de découvrir d'autres continents et avoir les richesses en métaux précieux. Donc l'intervention de l'État était double.
l'intervention via les infrastructures militaires, commerce, les navires, etc., pour développer la colonisation et développer les colonies, avoir des colonies. هذيك هي لابيريود تاع الاكتشافات الاوروبيه اللي كانوا يمشيو يكتشفوا الدول لاند وامريكان اتسترا باش ياخذوا لي ميتو بريسيو ديالهم، وإلا خداو لي ميتو بريسيو ديالهم وإلا استعمروهم غادي تولي هذيك مستعمره ديالهم كيصدروا لها هما المنتوجات ديالهم وكياخذوا اوتوماتيكمون لي ماتيغ بروميير اللي هما لي ميتو بريسيو. Deuxième manière d'intervenir de l'État, il y a la politique protectionniste qu'il faut adopter pour limiter la sortie de l'or et des métaux précieux. Donc on ne peut pas parler de relations économiques internationales, c'est une relation de puissance, beaucoup de relations de coopération. C'est une relation de guerre. Un État تيمشي تيحتل واحد الدولة وياخذ لها لي ريشيس ديالها لي ريسورس en or وتيولي يدير معها لو كوميرس، ولكن كوميرس ني با غانيون غانيون. كان لي تيرم دو ليشانج سون ديفافورابل بور لي ريش. هاد لي بيي اللي داروا لي كونكيت هما اللي كيكونوا عندهم لي غان دو ليشانج لي بلوس ولي زوتر و لو كا ديال لي بيي افريكان مع لي كولوني لي بيي اللي كانوا مستعمرينهم افون كيبيعوا لهم لونسوم دي ماتيغ بروميير على l'état brut en masse وكياخذوا en contrepartie une petite quantité de produits finis en contrepartie de l'échange. Donc une dégradation de termes de l'échange n'est pas égalitaire les termes de l'échange. Donc c'est le cas des pays. Donc mais كيكون un état interventionniste, l'état protectionniste, les relations internationales ما كانش عندها بزاف un rôle économique de coopération qui a beaucoup plus de subordination. La puissance, le pays le plus puissant ou le pays, et automatiquement le pays qui gagne automatiquement au dépend d'autres pays qui perdent. Et c'est la logique تاع les mercantilistes. Alors deuxième courant اللي هما les libéraux غادي يجيو سويت لواحد راكم تشوفوا واحد لاكارت تما خديتهم غير من انترنت تاعنا. لا لوميير، عصر الانوار. الوغ عصر الانوار، هذا عصر الانوار غير سميتو كتقول لكم l'ère des Lumières ولا le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, j'ai un ensemble de philosophes et penseurs à l'époque, Montesquieu, Voltaire, Denis Diderot, etc. Notamment en France et en Europe en général, il y a le mouvement en Europe, c'est le mouvement de lumière. Le mouvement de lumière, j'ai contre le mouvement, d'après eux, d'obscurité. Le Seigneur اللي تيحكم، الكنيسة اللي كتحكم، وكانت لا سبولياسيون، كانت لي ريلاسيون دو سيبورديناسيون، العلاقات ماشي متكافئة، الحاكم هو لا ريشيس تاع لا ناسيون هي لا ريشيس تاع الغوفرنور، وكان هو اللي يحكم والناس سيبوردوني ما عندهم حتى شي حقوق ايتترا. جا هاد لو موفمون دو ليميير سي ان موفمون دي فيلوزوف دو لا ريزون، تيرشح العقل، كيقول لك الفو ريزوني دو فاسون راسيونيل، دو فاسون لو سيرفو خصو يخدم de façon de la raison. Il est possible de distinguer deux politiques, la politique du libéralisme économique, le libéralisme politique ou le libéralisme économique, qui s'explique par la primauté de l'ordre économique naturel. Ils ont défendu l'idée d'un ordre naturel. L'homme est rationnel par cerveau. Le cerveau de l'homme, العقل البشري اللي عطاه له ربي كيمكنوا انه يدير الاختيارات الصائبه. هاد الناس تاع لي لوميير كيقولوا هاد لي فيلوزوف. Donc l'homme est supposé quelqu'un de rationnel, le comportement ديالو est rationnel, donc l'ordre est naturel. L'homme il sait quoi faire. Donc ما خصش يكون عليه الحكر وتدخل شي طرف تاع الدوله ولا شي حاجه. Donc il faut développer le système libéral. ومنها غادي يجيو يخرجوا دو كورون دو بونسي، الفيزيقراطيه والطبيعيون وموراهم لي كلاسيك اللي بجوج تيامنوا بالفكر الليبرالي. وهذا الفكر الليبرالي بداوه لي ليبرالي بدا مع لا فيلوزوفي دي ليميير. هاد لي فيلوزوف دي ليميير كيما مونتسكيو فولتير ايتترا هما كي اون ديفلوبي لا لوجيك ديال لو ليبراليزم. لو ليبراليزم سيرتو بوليتيك او ديبار، ومن بعد غادي يمشي لو ليبراليزم ايكونوميك باسكو كيقول لك لا ريزون دو ليتر هيومان permet de distinguer tout ce qui est politique de ce qui est économique, et donc la raison entraîne واحد لوردر ناتورال. كاين ما كاينش لوردر ناتورال هو لوردر هيومان اللي الانسان كيعطيو له عقله، وغادي نشوفوها من بعد غادي يديفلوبيها ادم سميث بلا ما انفيزيبل que chaque individu est supposé rationnel et automatiquement on atteint l'intérêt général via la somme des intérêts individuels, comme s'il y a une main invisible qui met de l'ordre. هذا غادي نشوفها par la suite. Donc le libéralisme
les deux courants de pensée, les physiocrates ou les classiques, هادو من باتقين على الليبراليزم اللي ظهر مع la philosophie des Lumières. Alors, la physiocratie, c'est un courant de pensée, c'est le premier courant de pensée économique. Il a pris le premier courant de pensée économique. Les mercantilistes n'est pas un courant de pensée économique. Mais le premier courant de pensée économique, c'est les physiocrates, la source de richesse contre les mercantilistes qui disent la source de richesse, il y a le commerce et l'obtention des métaux précieux. L'or, la monnaie n'est qu'un moyen d'échange. Donc, au niveau de la répartition de la richesse. Mais la création de la richesse est due à la terre. Tout ce qui y a un rapport avec la terre, il est productif. Toute activité n'est pas liée à la terre, il est stérile. Toutes les classes, les commerçants, les industriels qui n'ont pas un rapport avec la terre sont supposés classes stériles. Donc, la terre est la seule source de richesse. L'ordre est un ordre naturel. L'État ne doit pas intervenir, pas du tout. Il n'y a pas question que l'État intervienne dans les affaires économiques. Le fondateur de l'école, l'économiste le plus célèbre de l'école, François Quesnay, c'est un médecin qui a étudié par la suite l'économie. Il a développé le tableau économique à travers l'expérience de médecin. Il a développé le circuit, la circulation sanguine. الدورة الدموية في الكور كيقول الدورة الدموية الدم من تيسيركيلي في الكور هيومان تيأسيغي l'alimentation ديال لو سون l'ensemble des organes اللي كاينين في الكور et sans intervention humaine هاد le corps fonctionne automatiquement. Donc c'est un ordre naturel sans intervention de l'homme. La société doit fonctionner, la richesse doit circuler sans intervention de l'État. L'État est un État gendarme. Donc, la circulation de la richesse doit circuler librement entre les gens, que ce soit les propriétaires des terres, les terres ou la rente, les gens qui font des avances, les investisseurs qui investissent la terre via les techniques d'irrigation, la mécanisation, etc. Ils prennent des profits. Les gens qui travaillent la terre, les ouvriers, et le salaire. Donc la richesse doit être répartie par la catégorie qui travaille sur la terre. Toute personne qui n'a pas liaison avec la terre est supposée stérile. Alors dans ce contexte, l'État ne doit pas intervenir. Contrairement aux mercantilistes. L'État doit intervenir. L'État ne doit pas intervenir. On verra par la suite que l'État interviendrait par la taxe, la rente, la production. Les classiques et le rôle de l'État, donc il a la non-intervention de l'État, la théorie physiocrate veut dire que il y a l'amorce du libéralisme, le libéralisme est sur le plan de l'agriculture. Ils ont développé le libéralisme dans le contexte du commerce international, parce que le commerce international extérieur, surtout l'échange extérieur, c'est la source de richesse pour les classiques. Le père fondateur de l'école classique, c'est Adam Smith, mais il y a plusieurs auteurs, il y a David Ricardo, il y a Jean-Baptiste Say, ou la loi des débouchés dialogue, il y a Malthus et la théorie de la population, il y a John Stuart Mill, qui est pionnier dans matière de l'égalité, dès que la photo d'une femme, parce qu'il est pionnier en matière de l'égalité, et c'était le dernier, qui s'appelle le dernier classique pour certains économistes. Alors, les classiques, j'ai dans un contexte favorable, marqué par la révolution industrielle, la technologie, le charbon comme une nouvelle source d'énergie. Donc, j'ai offert de la période prospice. L'État, dont les classiques, ne doit pas intervenir. Il doit fournir uniquement les infrastructures indispensables pour le bon fonctionnement de la société. L'État, le rôle d'Yelha, c'est un État gendarme. C'est un État qui ne doit pas intervenir dans les affaires économiques parce que c'est un l'ordre naturel, le libéralisme, la liberté. Le libéralisme contre le protectionnisme de l'État. Donc l'État ne doit pas être protectionniste, ne doit pas intervenir dans les affaires économiques. L'État gendarme, il assure la gendarmerie. Gendarme veut dire il assure la sécurité, l'amen. Mais sur les affaires économiques. Donc l'État doit
assurer uniquement les infrastructures. C'est-à-dire qu'il y a l'adage, l'État doit faire ce que le privé ne peut le faire et qu'il est la seule à bien faire. Un privé ou un capitaliste, il ne peut pas hôpital, il ne peut pas dispensaire, pour satisfaire les besoins collectifs de la population. Donc l'État doit intervenir par les infrastructures nécessaires le progrès social. Donc l'État doit en contrepartie assurer les infrastructures indispensables pour le fonctionnement de l'État, favorables pour les investisseurs et favoriser l'investissement. L'État doit faire ce que le privé ne peut le faire et qu'il est la seule à bien faire. Donc pour les classiques, l'échange, comme je disais, le commerce international et l'échange est la source de prospérité. مصدر الثروة ولا الاغتناء ولا الرفاهية هو le commerce. Et la prospérité et la possibilité d'accroître le volume des échanges provient de la levée. Alors, la prospérité ou la croissance de la richesse émane ou vient كتجي من la levée. خصنا نرفعوا جميع الحواجز والقيود ضد التجارة qui entrave la libre circulation les marchandises. Donc, il ajoute que chaque nation aussi doit se spécialiser dans la production d'un bien pour que le commerce international soit favorable. Donc, les classiques, source de richesse, il y a le commerce international. Et pour développer le commerce international, l'État doit lever toutes les barrières, toutes les entraves qui empêchent la libre circulation des marchandises et des services. Donc, هادو كانوا pour le libéralisme commercial. Alors, إذا بغينا نهضروا على الكلاسيك نعاودوا نختموا نقدروا نقولوا لي كلاسيك لو ليبر échange هاد لي ريلاسيون ايكونوميك انترناسيونال développent avec l'ère ديال هاد لي كلاسيك. Donc avec l'ère des classiques يعني le 19e siècle 19e siècle, le début 20e siècle, développent معهم هاد 18e, 19e siècle, حتى le 20e siècle, développent les relations internationales مع le rôle de l'État qui ne doit pas intervenir, donc il doit laisser circuler les matières premières, etc. Donc, des échanges internationaux entre les pays, etc. Par contre, l'État n'adopte pas le libre-échange, n'adopte pas le libéralisme, il est un État interventionniste, mais qui connaît les relations entre l'État parce que l'État a décidé de fermer sa frontière et ne pas s'ouvrir sur les autres pays. Donc, les classiques, avec les physiocrates, l'ordre naturel, le libéralisme, les physiocrates, mais ils ont la terre. Les classiques, là, le commerce est la seule source de richesse et donc les relations commerciales, qui m'a dit les relations internationales, l'objet d'elle principalement c'est le commerce international. Donc, il y a les classiques, les homa, qui dit que le commerce international est la seule source de richesse et la prospérité provient quand l'État lève. جميع العراقيل على التجارة الحرة وبالتالي ils ont développé هما à la base il y a le développement des relations économiques internationales. نمشيو l'État dans la pensée marxiste. Marx جا في كتابه le capital contre les capitalistes qui dit que le système capital est un système هما جاو هاد les marxistes ماشي غير Marx le socialiste ne veut pas dire marxiste. Marx n'est qu'un socialiste parmi les socialistes, qui ont des écoles différentes au niveau des socialistes, qui les écoles اللي تبعوا ماركس, كاين d'autres écoles اللي كانوا سلميين اكثر ما تبعوش كارل ماركس, كيامنوا بانهم يوصلوا les objectifs تاع le socialisme اللي هو la répartition égalitaire des richesses par la paix, par la coopération مع les autres. وهما هذا التوجه تاع ماركس كان شويه شيوعي, كانوا يديفلوبيو ولا شويه ماشي داك ديما الصراع الطبقات كان باغيين يديروا لو شونجمون واخا بلا ريفولت بلا فورس. سي ان كورون دو بونسي ظهر في واحد ليغ ماركي باغ لي كريز دي كابي. الا لي كلاسيك جاو في واحد البيريود تاع لا بروسبيريتي ولا كروسونس ايكونوميك لي لا ريفولوسيون اندستريال, هادو باغ كونتر جاو في واحد ليغ ماركي باغ لا كريز ايكونوميك. لا كريز ايكونوميك, لو شوماج دو ماس, وظهروا à l'époque كما تشوفوا في الصوره دي ريفولت لي travailleurs اللي بداو دي موفمون دي travailleurs اللي بداو يريفولتيو contre les propriétaires, contre les capitalistes. Donc جا كارل ماركس في ديك لا بيريود مع les précurseurs du courant socialiste وقالوا il faut que l'État intervienne ou l'État intervienne
détiendront les facteurs de production. يعني ما خاصناش نخليو لي كابيتاليست يتحكموا في لا سوسيتي وهما مالكين لوسائل الانتاج. خاص الدوله هي اللي تصبح مالكه لوسائل الانتاج. يعني الشركات يوليو شركات الدوله تدخل بفورس في الاقتصاد اون ماس في الاقتصاد. دونك التدخل ديالها في الاقتصاد عن طريق الامتلاك وسائل الانتاج. الا امتلكت هي وسائل الانتاج غادي تقدر تاسيري لا ريبارتيسيون ايغاليتير. يعني حتى الناس يكونوا خدامين عند الدوله ماشي خدامين عند المقاولات ولا عند الراسماليين اللي كانوا يديو الاجور العليا لهم لي بروفي العليا لهم، والشيء اللي بقى يعطيو لي سالير دو ميزير تعطيوه للخدامه ديالهم. وبالتالي هو كان ضد هذا الطبقيه اللي كاينه، وجاو ديفلوبا ليدي ديال لانترفونسيون دو ليتا دو انترفينير، تكون هي مالكه لوسائل الانتاج والناس تخدم تكون عند الشركات تاع الدوله. هذا هو لو سوسياليزم pour assurer la meilleure répartition de l'équilibre. Donc parmi les auteurs ديال le courant socialiste كاين Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen et Karl Marx. Alors donc راحنا نلاحظوا شويه بشويه les mercantilistes, avec l'intervention massive de l'État. L'État doit intervenir. Donc si l'État intervient via un protectionnisme, via une politique protectionniste, donc les relations internationales, ما كاينش un rôle كبير فيهم في l'ère des mercantilistes. مع l'ère des philosophes de la lumière, ils ont développé le libéralisme. Donc المعالم ديال les relations internationales غادي تبان à l'époque. Avant d'abord avec les physiocrates, qui disent l'agriculture est la seule source de richesse, quoique ils ont avec la non-intervention de l'État et le libéralisme, l'ordre naturel est un ordre libre, l'ordre social plutôt est un ordre naturel. Avec les classiques, c'est les projets normalement des relations économiques internationales, parce que eux, le commerce est la seule source de richesse, et le commerce international, surtout, seule source de richesse, et l'État ne doit pas intervenir. L'État, c'est un État gendarme, assure la sécurité, assure l'ordre sécuritaire de l'État. Donc, le financement d'Yelha, les infrastructures nécessaires, l'État, le rôle d'Yelha, uniquement qui compte les infrastructures pour aider les investisseurs à développer leurs initiatives privées. Donc, les relations internationales économiques, il faut l'approcher normalement avec les classiques. Les classiques, les marxistes, les socialistes, Adam Marx, ils ont revenu la notion, la nécessité, vu que le système capitaliste a entraîné la lutte des classes sociales, des mouvements sociaux des travailleurs contre les capitalistes, le chômage de masse à l'époque, des crises économiques à l'époque. Donc le système capitaliste n'est pas un système fiable à 100%, qui m'a galé les marxistes. Donc l'État doit intervenir cette fois-ci en masse en détenant les facteurs de production. La richesse doit être répartie de façon équitable, où les ouvriers ont exact, les salariés ont la part de la richesse. Alors, la notion de l'intervention de l'État, elle est la plus importante عند Keynes. جون ماينارد كينز، وهذا اللي في الصوره هو اللي شفتوه افون في الصوره الاولى في لي زاكور دو بريتون وودز. كان هو من مهندسي علاقات الدوليه في لي زاكور دو بريتون وودز اللي خرج منها الفون مونيتير انترناسيونال، خرج منها لا بورد لا بنك انترناسيونال دو ريكونستركسيون و دو ديفلوبمون، خرجوا منها لي زاكور دو غات، وخرج منها لي طالون دو موني دولار كوم تو دو شونج موني دو شونج انترناسيونال. Donc Keynes, j'ai fait la période aussi marquée par la crise économique internationale de 1929. J'ai expliqué les raisons de la crise. La conclusion de la crise internationale économique, c'est une crise de sous-emploi où l'État doit intervenir. L'État doit intervenir pour assurer le plein emploi. Alors, le marché n'assure pas l'équilibre. Contre la logique de la théorie des débouchés de Jean-Baptiste Say. Jean-Baptiste Say qui dit que l'offre crée sa demande. Non, l'offre ne crée pas sa demande. La preuve, c'est qu'on n'est pas dans une situation d'équilibre aujourd'hui avec la crise économique internationale. La crise économique internationale, l'offre n'égale pas la demande. On est dans une situation de sous-emploi. Donc, il y a un chômage. Il y a un chômage, c'est-à-dire l'offre, les entreprises n'ont pas suffisamment de demandes. Donc, l'État doit intervenir par le biais des investissements. L'État ça déclenche des investissements publics pour stimuler la demande, ça créer les conditions de la demande. يعني خاصها
كيقول لك في وقت la crise les individus préfèrent la thésaurisation, préfèrent la liquidité. C'est le phénomène de thésaurisation. En cas de crise, il y a préférence de liquidité. Donc, il y a quand la préférence de liquidité, donc le flux ما كيدوروش, الاستثمارات ما كيكونوش, ou l'épargne n'est pas dirigée vers l'investissement, كيكون l'épargne مدسوس. Donc, il y a quand l'épargne مدسوس ما يديش l'investissement, l'investissement ما يديش l'emploi, l'emploi ما تمشيش satisfait la demande, automatiquement الشركات tant que ما كاينش la demande ما غاديش تنتج. Donc, il faut que l'État intervienne par les investissements publics. Il faut stimuler la demande, il faut créer la demande effective orientée vers les entreprises. باش يكون داك l'équilibre assuré ديال Jean-Baptiste Say, خاص l'État assure la demande effective. تكري واحد la demande réelle orientée vers les entreprises. باش les entreprises, يعني l'État, lorsqu'il injecte des financements dans le marché public via les investissements de l'État, il va créer des opportunités les entreprises, il va créer la demande des entreprises, il va créer de l'emploi, on oscille le plein emploi. Donc l'État agit sur la demande globale en favorisant la consommation des ménages et la demande d'investisseurs, et de cette façon les entreprises créent de l'emploi car ils ont de la demande à satisfaire. Quand on a la demande, ils créent l'emploi. Donc Keynes, avec l'intervention de l'État, ولكن ما دارش غير هاد لا تيوري ديال لانترفونسيون دو ليتا فيا لي انفستيسمون بوبليك مي كان هو كيما قلت لكم لانجينيور ديال لي زاكور دو بريتون وودز دونك كان يامن بلا ريلاسيون انترناسيونال ولا ريلاسيون دو كوبيراسيون فيا ان سيستيم مونيتير هو كان يدافع على واحد لو سيستيم مونيتير ليتانول ليتانور كان ليتانور ولا ليتانول دونك جو مي سوفيان تري با بيان دونك اون ريفيندرا على هاد كان يدافع على مشى لي زاكور دو بريتون وودز يدافع على واحد لونيتي دو ميزور تكون ستاندار انترناسيونال يكون سور لا باز دو واحد لا موني انترناسيونال يكون كان يدافع عليها دونك باغ لا سويت لابور ديال الامريكان هو اللي ربح اون فان دو كونت ومشاو لوطخ بالنسبه لي فوندمون تيوريك دي كوميرس انترناسيونال غادي نخليهم حتى لا فيديو بروشان ان شاء الله دونك اون اريت ici ولكن دون لاتونت ديال l'explication d'Elcom, je vous annonce que les deux chapitres sont postés sur la plateforme e-learning. N'hésitez pas à poser des questions, un complément d'information via la plateforme. Je suis disponible pour vous répondre. Donc, l'attente, Inch'Allah, les deux prochains chapitres au niveau de la semaine prochaine, Inch'Allah. Et je vous remercie.